Hello students, this is a next one that is same problem I explained from income and expenditure account for the first problem. So that is a sum for, so in the last problem that is adjustment I taken and the sum of the items we have to be less. So in this problem they have been adjustments are less and the items are more from the preparing from the income and expenditure account. So see here, from the following information furnished by the LLP, so they prepare the statement of income and expenditure from the year ending 31st 12 2016. So you should have to prepare here income and expenditure account. So see here what are there: interest income, so interest income that is a 3 lakh, and turnover, so that is a sales, so that should be 17 lakh. Then excise duty, that is a 1 lakh. Then purchases are 6 lakh 20,000. Purchase return is 20,000 here. Then opening stock on 1 that is a opening stock, yes, so that is 1 lakh 80,000. Then the closing stock, that is a 2 lakh 80,000. Then repair and maintenance, that is a 20,000 here. Then interest on public deposit, so that the interest we have paid here from the public deposit, so this is expenses. If you are received, so that is your income. So expenses, interest we have to paid here, so it is a expenses, that is 15,000. Then interest on loan, that is also loan ಮೇಲೆ interest ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, so that is also expenses here, so that is 20,000. Then depreciation written off on plant and machinery, depreciation is given in the problem, that is 15,000. Then depreciation written off from the building ಮೇಲೆ depreciation, that is 12,000. Then salaries are 1,15,000, so then the bonus is 15,000. Then allowances, so that is 10,000. Allowances, bonus and staff welfare fund, this will be provided from the employees. And so then the here allowances, bonus and staff welfare fund, these are personal expenses. ಯಾಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್. ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 55,000. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 10,000 ಹಿಯರ್. Postage and telephone charges are 2,000. Then light charges are 15,000. Advertisement 25,000. And sale commission, that is 20,000. Carriage on sales, that is a 5,000. So what is adjustment here? Provision for the income tax, that is a 3,04,800. On the last problem they are given from the percentage. So this problem they are given from the amount from the income tax. So this is a format I told you people how to preparing from the income and expenditure. Every heads I am taken, you should have to be, when you have to solve from the problem, first you have to take every heads, then afterwards whatever the related heads are coming from here, so that is should have to be recorded here. So now we will solve from the problem what is they are given from the here. Okay, then first one it is, that is interest income. Okay, so interest income is, that is a income. Okay, so it is incurring from the interest ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 lakh. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ interest income. So what is the amount here, that is interest income, that is a 3 lakh. Yes, so next is a turnover, means that is a sales. So here sales, that is 17 lakhs, correct. So next is okay, so sales is, that is 17 lakh, so we are taken from the 17 lakh here. So next is what, excise duty. I told you people, excise you can less from the your sales. So what is the total excise duty, that is 1 lakh. Yes, so total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, that is 16 lakhs. Yes, so next is purchases will become from the purchase head. So what is the amount here, purchases like 6 lakh 20,000. Put it in inner column. I told you people any returns are to be there.
then purchase return, so that is purchase return you can less purchase ಅಲ್ಲಿ purchase return less ಆಗಬೇಕು. So what is the amount? 20,000. So total it is 6 lakh. So next is purchase return we are taken 20,000. So total purchase ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 6 lakh ಆಯ್ತು. So next is the purchase return ಆದಮೇಲೆ opening stock here. So we will discuss about decrease or increase. That is opening stock. So what is the amount? 1,80,000. So minus we will do it. Then closing stock. What is the closing here? 2,80,000. Yes. So let's you have to put it here. So then you can see here increase or decrease. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,80,000 ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಯಿತು 2,80,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಯಿತು ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. 1 lakh ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 1 lakh rupees ನಿಮ್ದು ಏನಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಪನಿಂಗ್ 1,80,000 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ 2,80,000 ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Repair and maintenance. So what is the amount? That is 20,000. So next is interest on public deposit. So interest ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ public deposit. So what is the amount here? Public deposit ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 15,000. ಎಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೂ ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. The next is interest on loan. That is also paid. Interest ಏನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ machinery. So what is the amount? That is 15,000. So next is depreciation on building. So ಇದು ಕೂಡ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ salaries. That is 1,15,000. correct. So next is ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲವನ್ಸ್. ಅದು ಅಲವನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ 20,000. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್
what is the amount? 55,000. So next is printing and stationery. It is also administrative. ಆಫೀಸಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್. ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫೀಸಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದವ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 15,000. ಎಸ್. ದೆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 25,000. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,04,800. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್. ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್. So this is about everything what is they are given from the problem we have to taken here. Okay. So next we have to be see from the conclusion now. So see here what as they are given, just you can make it clarify here everything. Okay. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ see here, I will see like this only. So total income you are taken here and other incomes also you are taken. So increase in the stock level also be there. So then you can calculate from the total gross income 16, 18, 20. That is a 20 lakh gross income. So total your income is 20 lakh. So your purchases are 6 lakh. Then your personal expenses total it is coming for how much? 1,60,000. Then your administrative expenses total it is coming for 82,000. Correct? So then your selling expenses total it will be 50,000. Yes. Then depreciation is total, that is 27,000. Then next is interest. Total interest is 35,000. So maintenance that is other expenses are 20,000. So these are all your expenses. So ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6 lakhs, 1,60,000, 82,000, 50,000, 27,000 and 35,000 and 20,000. So make it all this. Yes. So when you have to make it this all, so total it will be 9,74,000 for your total expenses. So this is your ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6 lakh, 1,60,000, 82,000, 50,000, 27,000, 35,000 and 20,000. So make it the total. These are expenses for 9,75,000. So now we have to calculate for profit before tax. So profit before tax ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ರೀ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 20 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 9,74,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,26,000 ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,26,000 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 10,26,000 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 10,26,000 3,04,800 ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 7,21,200. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ after tax. Okay, after deducting from the profit, you are getting from the total profit. This is, so this profit you have to transfer from the partners capital. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ taken from the solution to you people. Okay, so in the next video we will discuss about the assets and liabilities account, how to be prepared. Thank you.